اردو ڈسکوری کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے حسب روایت درخواست کرتے چلیں کہ نئے شامل ہونے والے ساتھی پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ نیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجیے۔ ناظرین گرامی، مریض نے لمبی سانس لی، کمرے میں موجود لوگوں کی طرف غور سے دیکھا، مسکرایا، ہاتھ ہلایا، ہچکی لی اور ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ اگلے دن دنیا بھر کے اخبارات میں خبر شائع ہوئی، سنگاپور کے بانی وزیر اعظم لیکو آنیو 23 مارچ کو 91 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکو آنیو اور سنگاپور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں۔ ہم جب تک لیکو آنیو کا نام نہ لیں اس وقت تک سنگاپور مکمل نہیں ہوتا، اور ہم جب تک سنگاپور کو تسلیم نہ کریں اس وقت تک لیکو آنیو مکمل نہیں ہوتے۔ یہ دونوں جڑواں بھائی ہیں۔ سنگاپور 640 مربع کلومیٹر کا ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا۔ یہ 19ویں صدی تک ہولناک جنگل تھا۔ جنگل میں خونخوار درندوں، شیروں اور مگرمچھوں کا راج تھا۔ 1965 تک جزیرے میں خطے کی سب سے بڑی دلدل بھی تھی۔ یہ بحری قزاقوں کا اپنا مسکن بھی تھا۔ دنیا کا کوئی شخص اس جزیرے کی طرف رخ نہیں کرتا تھا۔ 19ویں صدی میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ جزیرہ خرید لیا۔ پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ نے اسے بحری اڈا بنا لیا۔ یہ دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے قبضے میں چلا گیا۔ سنگاپور 1963 میں ملائیشیا کو واپس مل گیا، لیکن 1965 میں ملائیشیا نے اسے بوجھ سمجھ کر سر سے اتار دیا۔ سنگاپور کو آزادی دے دی گئی۔ لیکو آنیو اس وقت سنگاپور کے وزیر اعظم تھے۔ وہ پہلی بار 1959 میں وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے۔ وہ آزاد سنگاپور کے پہلے وزیر اعظم بنے۔ لیکو آنیو نے اس بدبودار جزیرے کو دنیا کا شاندار ملک بنانے کا فیصلہ کیا۔ پورے ملک سے ایماندار لوگوں کو چن کر جج بنایا گیا۔ ان ججوں کو مکمل خود مختاری دی گئی۔ یہ جج صدر اور وزیر اعظم سے لے کر چپڑاسی تک تمام سرکاری اہلکاروں کو کسی بھی وقت عدالت میں طلب کر سکتے تھے، اور ان کی کھلے عام گوشمالی ہوتی تھی۔ لیکو آنیو نے انصاف کے بعد سنگاپور کے خوشحال طبقے سے انتہائی پڑھے لکھے، مہذب اور ایماندار لوگ چنے اور انہیں اپنی کابینہ میں شامل کر لیا۔ کابینہ کے لیے احتساب کا ایک کڑا نظام تشکیل دیا گیا۔ اس نظام سے کوئی شخص مبرہ نہیں تھا۔ اس کے بعد پوری دنیا میں بکھرے سنگاپور کے پڑھے لکھے اور ہنرمند نوجوانوں سے رابطہ کیا گیا۔ نوجوانوں کو بھاری معاوضے پر سرکاری ملازمتوں کی پیشکش ہوئی۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ سنگاپور دنیا کا واحد ملک تھا جس میں سرکاری ملازموں کی تنخواہیں کارپوریٹ سیکٹر کے برابر رکھی گئی۔ سنگاپور میں اگر ایک MBA نوجوان کو پرائیویٹ بینک 2 لاکھ روپے تنخواہ دیتا تھا تو حکومت بھی اس کوالیفیکیشن کے نوجوان کو 2 لاکھ روپے تنخواہ دیتی تھی۔ لیکو آنیو نے سنگاپور کے قانون کو دنیا کا سخت ترین قانون بنا دیا۔ مثلاً سنگاپور میں کسی دیوار یا عوامی جگہ پر گالی لکھنے کی سزا موت تھی، اور سنگاپور میں اگر کوئی وزیر یا مشیر کرپشن میں ملوث پایا جاتا تھا تو لیکو آنیو اسے خودکشی یا احتساب میں سے ایک آپشن کے انتخاب کا موقع دیتے تھے۔ وزراء عموماً اس لمحے خودکشی کو ترجیح دیتے تھے۔ لیکو آنیو کی اصلاحات کے نتیجے میں صرف 30 برسوں میں سنگاپور دنیا کا 9واں امیر ترین ملک بن گیا۔ لیکو آنیو 30 برس بعد 1990 میں مستعفی ہو گئے اور انہوں نے اپنے لیے نگران کا کردار منتخب کر لیا۔ ناظرین گرامی، میاں نواز شریف 1999 میں سنگاپور کے دورے پر گئے۔ نواز شریف نے سرکاری مصروفیات کے بعد لیکو آنیو سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ وہ لیکو آنیو سے لیڈرشپ اور ترقی کی ٹپس لینا چاہتے تھے۔ سنگاپور کے وزیر اعظم نے لیکو آنیو کے ساتھ ان کی ملاقات طے کر دی۔ نواز شریف نے چند لوگوں کا انتخاب کیا اور اس شام لیکو آنیو کے پاس حاضر ہو گئے۔ یہ ملاقات سنگاپور کے وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی۔ گفتگو کے دوران لیکو آنیو نے انکشاف کیا کہ وہ مختلف حیثیتوں سے 8 مرتبہ پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں، لہٰذا وہ پاکستان کے جغرافیے، رسم و رواج اور لوگوں سے پوری طرح واقف ہیں۔ نواز شریف نے بڑے ادب سے ان سے پوچھا، کیا آپ اپنے تجربے کی بنیاد پر سمجھتے ہیں کہ پاکستان کبھی سنگاپور بن جائے گا؟ لیکو آنیو نے ذرا دیر سوچا اور انکار میں سر ہلا دیا۔ ان کا رد عمل شفاف، کھرا اور غیر سفارتی تھا۔ حاضرین پریشان ہو گئے۔
लीकू आनियू जरा देर खामोश रहे और फिर बोले, इसकी 3 वजूहात हैं। वो रुके और फिर बोले, पहली वजह आइडियोलॉजी है। आप लोगों और हम में एक बुनियादी फर्क है। आप इस दुनिया को आर्जी समझते हैं। आपका ख्याल है कि आपकी असल जिंदगी मरने के बाद शुरू होगी। चुनाचे आप लोग इस आर्जी दुनिया पर तवज्जो नहीं देते। आप सड़क, इमारत, सीवरेज सिस्टम, ट्रैफिक और कानून को संजीदगी से नहीं लेते, जबकि हम लोग इस दुनिया को सब कुछ समझते हैं। लिहाजा हम इस दुनिया को खूबसूरत से खूबसूरत तर बना रहे हैं। वो रुके और जरा देर बाद बोले, आप खुद फैसला कीजिए। जो लोग इस दुनिया पर यकीन ना रखते हों वो इसे खूबसूरत क्यों बनाएंगे। दूसरी वजह, आप लोगों की जिंदगी के बारे में अप्रोच दुरुस्त नहीं। मैं पेशे के लिहाज से वकील हूं। हिंदुस्तान की तकसीम से पहले मैं उस इलाके में प्रैक्टिस करता था। मेरे मुवक्किल कलकत्ता से कराची तक होते थे। मैंने उन दिनों हिंदू और मुसलमान की नफ्सियात को बड़े करीब से देखा। मेरे पास जब कोई हिंदू क्लाइंट आता था और मैं केस के जायजे के बाद उसे बताता था कि तुम्हारे केस में जान नहीं है, तुम अगर अदालत में गए तो केस हार जाओगे, तो वो मेरा शुक्रिया अदा करता था और मुझसे कहता था, आप मेहरबानी फरमाकर मेरी दूसरी पार्टी से सुलह करा दें। मैं उसकी सुलह करा देता था और यूं मसला खत्म हो जाता था। जबकि इसके मुकाबले में जब कोई मुसलमान क्लाइंट मेरे पास आता था और मैं उसे सुलह का मशवरा देता था तो उसका जवाब बड़ा दिलचस्प होता था। वो कहता था, वकील साहब आप केस दायर करें, मैं पूरी जिंदगी मुकदमा लड़ूंगा। मेरे बाद मेरे बच्चे लड़ेंगे और इसके बाद उनके बच्चे लड़ेंगे। लीकू आनियू रुके और मुस्कुराकर बोले, मेरा तजुर्बा है, जो कौमें अपनी नस्लों को विरसे में मुकदमे और मसले देती हों वो कौमें तरक्की नहीं किया करती। और तीसरी और आखिरी वजह फौजी आमरीयत है। आपके मुल्क में फौज मजबूत और सियासतदान कमजोर हैं और मुझे पूरी दुनिया में आज तक कोई ऐसा मुल्क नहीं मिला जिसने फौजी आमरीयत में रहकर तरक्की की हो। नाज़रीन ग्रामी, ये लीकू आनियू का वियन था। वो हर मामले में इतने ही क्लियर थे। आपको शायद ये जानकर हैरत हो कि लीकू आनियू ने सिंगापुर में च्युइंगम चबाने पर पाबंदी लगा दी थी। ये पाबंदी लिटरिंग लॉ का हिस्सा थी। इस कानून के तहत सिंगापुर में च्युइंगम चबाना, खुली जगह पर थूकना और वॉशरूम के इस्तेमाल के बाद फ्लश न करना कानूनन जुर्म था। ये आज भी जुर्म है। थूकना और फ्लश न करना कई ममालिक में जुर्म है, लेकिन जहां तक च्युइंगम का मामला है, इस लिहाज से सिंगापुर दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें बबल गम पर पाबंदी है। मुल्क में च्युइंगम बेचने वाले को $2,940 जुर्माना और 2 साल कैद की सजा मिलती है, जबकि च्युइंगम चबाने वाले शख्स को पहली बार $500, दूसरी बार $1,000 और तीसरी बार $2,000 जुर्माना किया जाता है। ये पाबंदी और ये सजा जिस कदर हैरान कुन है, इस पाबंदी की बैकग्राउंड भी इतनी ही दिलचस्प है। सिंगापुर की हुकूमत ने 1983 में अवाम को सरकारी फ्लैट्स बनाकर देना शुरू किए। सिंगापुर इस वक्त दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके 91% लोग जाती फ्लैट्स के मालिक हैं। ये तमाम फ्लैट्स हुकूमत ने बना कर दिए। सिंगापुर में सरकारी ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी 1983 में शुरू हुआ। अवाम के लिए फ्लैट्स और ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बना तो लोग सरकारी बसों और फ्लैट्स में च्युइंगम फेंक जाते थे। इससे बसों की सीटें, हैंडल, लॉक्स और फर्श खराब हो जाते थे, जबकि फ्लैट्स के दरवाजे और कॉम्प्लेक्स की लिफ्ट्स भी च्युइंगम की वजह से फंस जाती थी। सिंगापुर ने 1987 में $5 अरब की लागत से मेट्रो रेलवे भी शुरू की। मेट्रो में भी च्युइंगम ने गंदगी और मसाइल पैदा करना शुरू कर दिए। लोग ट्रेन के लाक में च्युइंगम फंसा देते थे, जिसकी वजह से दरवाजे लाक हो जाते और यूं ट्रेनों का शेड्यूल खराब होता था। चुनाचे हुकूमत ने च्युइंगम पर पाबंदी लगाने का फैसला किया। च्युइंगम पर पाबंदी की तजवीज 1991 में सिंगापुर की पार्लियामेंट में पेश हुई। पार्लियामेंट में इस पर पूरा साल बहस हुई। पार्लियामेंट ने 1992 में इसे कानून की शक्ल दे दी, जिसके बाद सिंगापुर में च्युइंगम इस्तेमाल करना और बेचना दोनों जुर्म हो गए। दोस्तों, इस कानून के हैरान कुन नताइज बरामद हुए। सिंगापुर 2 साल में दुनिया का साफ तरीन मुल्क कहलाने लगा। आपको यह जानकर यकीनन हैरत होगी कि सिंगापुर में 1992 से कोई शख्स खा उसका ताल्लुक सिंगापुर से हो या ये गैर मुल्की मेहमान हो, उसे इस कानून से इस्तिस्ना हासिल नहीं। पुलिस च्युइंगम चिबाने वाले हर शख्स को पकड़ लेती है। आप इस मामले में सिंगापुर हुकूमत की हसासियत मुलायजा कीजिए। सिंगापुर में अक्टूबर 2009 में इंटरपोल की जनरल असेंबली के 78वें इजलास का फैसला हुआ तो सिंगापुर हुकूमत ने 146 ममालिक की हुकूमतों को खत लिख दिया था
कि सिंगापुर में च्युइंगम पर पाबंदी है, लिहाजा कोई मंदूब च्युइंगम लेकर सिंगापुर में दाखिल ना हो। सिंगापुर हुकूमत का यह खत महज धमकी या वार्निंग नहीं थी, बल्कि हुकूमत ने एयरपोर्ट पर 186 मेहमानों के सामान की तलाशी भी ली। सिंगापुर में 1992 से 2015 तक बेशुमार लोग च्युइंगम इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए। उनमें अमेरिका और यूरोप के वज़रा तक शामिल थे। सिंगापुर की हुकूमत ने ना सिर्फ उन लोगों को जुर्माना किया, बल्कि उनसे जुर्माना वसूल भी किया। सिंगापुर की हुकूमत इस कानून के मामले में किस कदर सख्त है, आप इस बात का अंदाजा सिर्फ एक मिसाल से लगा लीजिए। 1992 में जब यह कानून बन रहा था तो यूरोप और अमेरिका ने उसे इंसान के बुनियादी हकूक की खिलाफवर्जी करार दिया। बीबीसी ने इस कानून पर तबसरा करते हुए कहा कि च्युइंगम पर पाबंदी तख्लीककारों के साथ ज्यादती है। तख्लीककार अमूमन तख्लीकी कामों के दौरान च्युइंगम चबाते हैं और इस पाबंदी से सिंगापुर के तख्लीककारों की तख्लीकी सलाहियतें मुतासिर होंगी। इन लोगों को सोचने में दिक्कत होगी। बीबीसी का यह तबसरा जब वज़ीर आज़म ली कुआन आनियू तक पहुंचा तो उन्होंने इसका बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। वज़ीर आज़म ली कुआन आनियू ने कहा, जो शख्स च्युइंगम के बगैर नहीं सोच सकता उसे चाहिए वो केला ट्राई करे, क्योंकि केला भी सोचने के अमल को तेज करता है। तो नाज़रीन गिरामी, ये थे ली कुआन आनियू। काश अल्लाह ताला हमें भी एक ऐसा लीडर अता कर दे, एक ऐसा लीडर जो कानून को कानून भी समझता हो और उसे सुप्रीम भी करार देता हो। दोस्तों, मैं पूरा यकीन है कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।